Rapture is called day of Christ. ఈ యొక్క ఎత్తబాటం అనేది క్రీస్తు దినం. Those who are born again, they should wait for the final salvation, which is going to be revealed. కడవరి కాలమందు బయలుపరచబడుటకు సిద్ధముగానున్న రక్షణ పొందినట్లు. So this salvation you will know only at the day of Christ. He has saved us according to the copious, gracious mercy. Because of His mercy, we are saved. This is the past tense. ఆయన విశేష కనికరం చొప్పున మనలను అంటే ఆయన కనికరం చొప్పున మనము రక్షింపబడ్డాం. ఇది గడిచిపోయింది, గత కాలంలో జరిగింది. Unless with fear and trembling we continue, we work out this salvation which is to our spirit, there is no guarantee that we will get caught up. That's what I wanted to say. మన యొక్క ఆత్మ రక్షణను మనం భయముతో వణుకుతో కొనసాగించుకోకపోతే మనం ఎత్తబడతామన్న నిశ్చయత మనకి లేదు. We will meet him. Nobody knows, but only you only know, I only know that we are going to meet our Lord Jesus Christ. No, not even a single fellow of a Gentile fellow who is not born again, who is not leading a holy life, will never know about Lord Jesus Christ, what we call meeting us in the air, in the clouds. Only you and me will know. If you are ready, working out your salvation with fear and trembling, leading a holy life, then only you are caught up at the day of Christ. Or else if you are already dead, you will be caught up with a glorified body. This you have to understand. That is called the day of Christ, which is called the rapture place, which is meant for a believer, and believer should only look for this, not for the second term. ఒక విశ్వాసి మరి ఎత్తబడటం అనేది మేఘముల మీద వాయుమండలముల మీద యేసుక్రీస్తు ప్రభువు, ఒకవేళ నువ్వు బ్రతికి ఉంటే విశ్వాసిగా పరిశుద్ధంగా జీవిస్తూ ఉంటే భయముతో వణుకుతో మన రక్షణను కొనసాగించుకుంటూ ఉంటే అప్పుడు ఎవరికీ తెలియదు, నీకు నాకే తెలుసు, ఒకరికొకరికి కూడా తెలియదు. అందరం అక్కడికి పైకి వెళ్ళిపోతాం. ప్రపంచానికి తెలియనే తెలియదు. యేసు ప్రభు మళ్ళా భూమి పైన కాలు పెట్టాడు, అది వేరు, ఆ దినం వేరు. ఈ క్రీస్తు దినంలో జరిగేది ఏమంటే నువ్వు బ్రతికి ఉంటే మహిమ శరీరంతో నీ ప్రాణము ఆత్మ పైకి వెళ్ళిపోతుంది. ఒకవేళ నువ్వు ఆల్రెడీ చనిపోయి ఉంటే నీ ప్రాణము నీ ఆత్మ ఎక్కడి నుంచో వస్తుంది. అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది తర్వాత చెప్తాడు. వచ్చి మనము మహిమా శరీరముతో లేపబడి సమాధుల్లో నుండి పైకి వెళ్ళిపోతాం. ఇది ఎవరికీ తెలియదు. కానీ ఒక్కరికి లోకానికి ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే సమాధులన్నీ తెరవబడతాయి, అన్నీ ఎవరో తవ్వినట్లు ఉంటాయి, అన్ని పెట్టెలు ఎత్తుకుపోయినట్టు ఉంటాయి, మెట్టలు ఖాళీ అయిపోతాయి, ఎవరేముంటారు. దాన్ని బట్టి లోకం ఏం తెలుసుకుంటుంది అంటే వామ్మో ఏదో వింతైన కార్యం జరిగిందని తెలుసుకుంటావు. ఒకవేళ నువ్వు ఇంట్లో ఉండి విశ్వాసిగా ఉండి నువ్వు రక్షణ పొంది భయంతో వణుకుతో నీ రక్షణ కొనసాగించుకుంటుంటే నువ్వు ఇంట్లో ఉండవు. నీ ఆస్తులు చూసుకోవడానికి ఎవరు ఉండరు. నీ కార్లు, నీ బిల్డింగులు, నీ కథ కమీషు, నీ బంగారం అన్నీ ఇంట్లోనే ఉంటాయి. ఇట్లా ఎత్తబడతావు. యేసు ప్రభు రెండవ రాకడలో జరిగే మహాశ్రమలు, ఇవన్నీ ముందు జరిగే మహాశ్రమలు, వీటి టైంలో చర్చి ఉండదండి, సంఘము ఉండదు. సంఘం ముందుగానే ఎత్తబడుతుంది. అది గుర్తు చేసుకోవాలి. Our heavenly loving Father, gracious and almighty God, never changing, never failing God, in the most worthy name of our Lord and Savior Jesus Christ, we have very humbly bow down thyself in thy throne of grace and throne of glory, O Lord. Who are we that we come to your presence and tap your door, O Lord, and proclaim thy name on our lips, that we are not so eligible. There is no worthiness at all. We can only come by the sprinkling of thy precious blood, and also thy covenant, the holy covenant which you have made to thy people, that I will remember your sins no more. With that great covenant, O Lord, we come to thy presence and humble ourselves, that I may speak to every one of us regarding thy coming, O Lord. As we meditate upon thy word and try to open thy word and read thy verses, you help us, O Lord, that you may speak everyone to us according to the need and prepare us to thy coming. And also help the brother also in the translation, and who are making the technical adjustments, and also who are visually and also
and who are audio wise, who are listening to us, you bless all of them. And give me grace and also cleanse me with thy precious bread, O Lord, and make me worthy and give the anointing of the Holy Spirit and also the utterance from the above, that we may speak the edifying words which may bring glory and also edification to every one of us. We pray very humbly in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. ఆమేన్. Amen. So our topic today, as we have already posted, that it is the day of Christ, the day of the Lord, and day of God or Jehovah. ముందుగా చెప్పబడినట్లుగా మన యొక్క అంశము ఇవాళ క్రీస్తు యొక్క దినము, ప్రభు దినము, యెహోవా దినము. దాని మీద మనము వాక్యం చూసుకుంటాం. We have already seen in Matthew's Gospel, chapter 24, where our Lord Jesus Christ has himself, when they questioned, the disciples questioned, what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? మనం గత వారం చూసుకున్నాము మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయంలో శిష్యులు 24వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో శిష్యులు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని అడిగారు, నీ రాకడకును నీ ఈ యుగ సమాప్తికి నీ సూచనలేవి మాతో చెప్పమనగా. ఈ అంశం మనం గత వారం చూసుకున్నాం. The sign of the coming is called the rapture, and the end of the world is called the second coming. That's what we have defined. నీ రాకడ అంటే అతని రాకడ యొక్క సూచన అనేది ఎత్తబడటం, యుగ సమాప్తి అనేది ఈ ప్రపంచం యొక్క అంతం అని గత వారం మనం చూసుకున్నాం. So with reference to that, we just see only 2 verses today, so that we will understand the why the different days are mentioned in Bible and what is the meaning of that. దీన్ని అనుసంధానం చేసుకుంటూ 2 వచనాలు మనం బైబిల్లో చూసుకుంటాం. ఎందుకు ఇలాగ 2 వేరు రోజుల గురించి, దినాల గురించి దేవుడు చెప్పాడు, దాన్ని మనం ఇంకా ముందుగా అర్థం చేసుకుంటాం. So in Matthew's Gospel, chapter 24, verses 44, I am reading in English. Therefore be ye also ready, for in such an hour as ye think not, the Son of Man cometh. మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయం 44వ వచనం, మీరు అనుకొనని గడియలో మనుష్య కుమారుడు వచ్చున గనుకనే మీరు సిద్ధంగా ఉండుడి. Now this is about rapture, that nobody knows when the Lord Jesus Christ comes. ఇక్కడ చెప్పబడిన ఈ యొక్క వాక్యము ఎత్తబడటం గురించి చెప్పబడింది. ఏ గడియలో మనుష్య కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు వస్తారో ఎవరికీ తెలియదు. In verse 36 of the same Matthew's Gospel, chapter 24, but the day and the hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. చూడండి, ఇదే అధ్యాయంలో మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయం 36వ వచనంలో, అయితే ఆ దినమును గుర్చియో ఆ గడియను గుర్చియో తండ్రి మాత్రమే ఎరుగును గాని ఏ మనుష్యుడైనను పరలోకమందలి దూతలైనను కుమారుడైనను ఎరుగరు. So this is very clearly, you may have a doubt why even Jesus Christ doesn't know. Yes, he also doesn't know, but the Father gives suddenly the permission, go son and get thy bread. Then the Lord Jesus Christ suddenly comes in the earth atmosphere, in the air, on the clouds to receive the bride. మీలో చాలా మందికి ఒక సందేహం ఉండొచ్చు, కుమారుడు కూడా తెలియకపోవడం ఏంటని. కానీ వాస్తవానికి కుమారుడు కూడా తెలియదు. తండ్రి అని దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని కుమారుణ్ణి వెళ్ళి పెళ్లి కుమార్తెను తీసుకొని రా అని చెప్పినప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మధ్యాకాశంలో మేఘముల మీద వచ్చి పెళ్లి కుమార్తెను తీసుకువెళ్తారు. అదే ఎత్తబడటం మనం చూసుకుంటాం. In Telugu there is a misnomer of Madhya Akasham. In English it is not there. It is only clouds and in the air. తెలుగులో మధ్యాకాశం అని ఉంది, అంటే కానీ ఇంగ్లీష్ లో మనము తర్జుమా చూసుకుంటే అది మేఘముల మీద ఆయన వచ్చి తీసుకువెళ్తాడు అని మాత్రమే రాయబడి ఉంది. గాలిలో మేఘముల మీద, గాలిలో మేఘముల మీద. ఈవెన్ తెలుగు ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ మధ్యాకాశం. ఇట్ ఈస్ ఎ మిస్నామర్. సారీ అబౌట్ దట్. క్షమించండి, మధ్యాకాశం అని తెలుగులో కూడా లేదండి.
గాలిలో మేఘం మీద యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు వచ్చి పెండ్లి కుమార్తెను కొనిపోతారు అని చెప్పి రాయబడింది. When we analyze rapture, then we will have a very clear idea how the rapture takes place. Now today, at this moment, that is not our subject. మనం ఎత్తబడటం గురించి మనం మళ్ళీ చూసుకున్నప్పుడు చాలా క్లుప్తంగా అంటే చాలా వివరణాత్మకంగా మనం చూసుకుంటాం. ఇవాళ మన అంశం అది కాదు. So now that means Lord Jesus Christ comes very suddenly. That is called, generally in Bible, that is called the day of Christ. I will show the references later. Yeah. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చాలా అకస్మాత్తుగా వస్తారు. బైబిల్లో మనం చూసుకుంటే అది ఎత్తబడటం అని అంటే క్రీస్తు దినం అని చెప్పి బైబిల్లో దాని అర్థమిస్తుంది. వచనాల ద్వారా మనం దాని వచనాల ఆధారం చేసుకుంటూ ఆ యొక్క అంశాన్ని మనం చూసుకుంటాం. యేసుక్రీస్తు దినం. It is written as day of the Lord Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు దినం అలా రాయబడి ఉంది తెలుగు బైబిల్. Then in the same chapter of Matthew, chapter 24, verse 30, the second coming is written. Means he is coming along with the bride, with the holy angels, in full of glory and majesty and power, dominion, and coming down from heaven onto the Mount of Olives, when everybody will see. This is written in Matthew's Gospel, chapter 20, for 30, which is for the Jews very important, not for the believers. ఇదే అధ్యాయంలో మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయం 30వ వచనంలో ఆయన పెండ్లి కుమార్తెతో కలిసి దూతలతో కలిసి ఎంతో మహిమతో ప్రభావంతో సార్వభౌమత్వంతో కలిసి ఆయన తిరిగి వస్తాడు. ఈ రెండో రాకడ ఇది యూదులకు చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. This is generally called this is generally called the day of the Lord, not day of Christ. This is generally called in the Bible day of the Lord. ఇది బైబిల్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్రభు దినము అని చెప్పి దీన్ని అంటారు. యెహోవా దినము. యెహోవా దినము, ప్రభు దినము. Prabhu Dinam also we can call. But whereas the rapture, it is generally called day of Christ, Christu Dinam. ఇప్పుడు చెప్పబడిన ఇది ప్రభు దినం లేదా యెహోవా దినము. కానీ ర్యాప్చర్ అనేది అంటే ఎత్తబడటం అనేది యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి దినం, యేసుక్రీస్తు దినం దాన్ని సూచిస్తుంది. క్రీస్తు దినం. It is called day of Christ. క్రీస్తు దినాన్ని సూచిస్తుంది ఎత్తబడటం అనేది. Now I am reading what you call Matthew's Gospel, chapter 24, verse 30. Brother also will read later in Telugu. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. And then shall all the tribes of the earth mourn. And they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with the power and great glory. చూడండి అదే అధ్యాయం మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయం 30వ వచనం. అప్పుడు మనుష్య కుమారుని సూచన ఆకాశమందు కనబడును. అప్పుడు మనుష్య కుమారుడు ప్రభావముతోను మహామహిమతోను ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచ్చుట చూచి భూమి మీద ఉన్న సకల గోత్రముల వారు రొమ్ము కొట్టుకొందురు. Yes. So what is in Bible there are 3 days given generally: day of Christ, day of the Lord, and day of God or day of Jehovah. These 3 names are given, and now we will distinctly see the references and try to understand. బైబిల్లో 3 దినాల గురించి మనం చూసుకున్నట్లయితే క్రీస్తు దినము, ప్రభు దినము, యెహోవా దినము, ఈ యొక్క 3 దినాల గురించిన సంబంధించిన వచనాలు మనము చూసుకుంటాం. But one thing you have to understand, that rapture happens all of a sudden. Even we are living, we can't also tell to your wife or son or daughters, come on, our Lord Jesus Christ is calling, we get ready. We don't have so much time also. Nobody knows in the world. It happens all of a sudden in a twinkling of an eye. ఈ ఎత్తబడటం అనేది ఎంత అకస్మాత్తుగా జరుగుతుందంటే మనం ఎత్తబడే ఆ ప్రక్రియ జరిగినప్పుడు మన భార్యకు కానీ మన పిల్లలకు కానీ ఇగో క్రీస్తు వచ్చారు, మనం ఎత్తబడుతున్నాం రండి అని చెప్పే సమయం కూడా ఉండదు. ఒక నిమిషంలో అంటే ఒక కనురెప్పు పాటన ఆ యొక్క ఎత్తబడటం అనే ప్రక్రియ జరుగుతుంది. చాలా అకస్మాత్తుగా జరుగుతుంది. Nobody knows. ఎవరికి కూడా తెలియదు అది ఎప్పుడు సంభవిస్తుందో.
So this is called day of Christ. ఇది క్రీస్తు దినంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. So rapture is called day of Christ. ఈ యొక్క ఎత్తబడటం అనేది క్రీస్తు దినం. Now we will see what you call when we conclude all these days, then finally we learn what exactly the Bible says. So what I told now holds good for a certain period of time in our discussion. ఈ 3 దినాలు మనము ముగించుకున్నట్లయితే, అంటే ఈ 3 దినాలు ముగింపులోకి మనం వచ్చినప్పుడు మనము ఇప్పుడు చెప్పేది అంటే మనకు అది బాగా అర్థమవుతుంది. ఈ 3 దినాల యొక్క ముగింపులో మనం ఒక్కో దానికి ఉన్న సంబంధం అర్థమవుతుంది. Now we'll see Philippians chapter 1 verse 6. Philippians chapter 1 verse 6. I may be reading a part of the text so that brother will read fully, finding out the context. I am confident of this very thing, that he who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus. ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 6వ వచనం. ఇక్కడ తెలుగు బైబిల్లో 3, 6, 3, 4, 5, 6 వచనాలు కలిసి ఉన్నాయి. ఈ మొదటి భాగం మాత్రం సోదరుడు చదివిన మొదటి భాగం మాత్రం నేను చదువుతాను. మీరు నాతో పాలివారై ఉండుట చూచి మీలో ఈ సత్క్రియను ఆరంభించిన వాడు యేసుక్రీస్తు దినము వరకు దాన్ని కొనసాగించునని రూఢిగా నమ్ముచున్నాను. So here it is written day of Christ Jesus. ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా రాయబడింది యేసుక్రీస్తు దినము. So when he has begun a good thing, means when he has given a salvation, the work of salvation, the completeness of the work of salvation will only takes place at the moment of the rapture. Till that time, the perfection of salvation still awaited till rapture takes place. This is the meaning of that sentence. ఇక్కడ ఈ యొక్క వాక్యం యొక్క అర్థం ఏంటంటే, ఆ సత్క్రియను ఆరంభించినవాడు, ఆ సత్క్రియ అంటే రక్షణ. సో ఆ రక్షణ ఎప్పుడు పరిపూర్ణతకి వస్తుంది అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు దినము, అంటే యేసుక్రీస్తు దినము అంటే ఎత్తబడే ఆ యొక్క దినము రోజున తాను ప్రారంభించిన ఆ యొక్క రక్షణ అనే ఆ క్రియ, ఆ సత్క్రియ పరిపూర్ణతకి వస్తుంది. So many people think that once if we are saved, they think that they have got the passport and visa to take a flight and reach Lord Jesus Christ when he comes, what he call during rapture. No, Bible never gives a guarantee as such. As we have to understand that. చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఒక్కసారి రక్షింపబడిన తర్వాత ఇంకా మాకేం భయం లేదు, ఆ పాస్పోర్ట్ వీసా యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి పాస్పోర్ట్ వీసా మాకు దొరికిపోయింది, ఆ ఎత్తబడ్డ దినం వచ్చినప్పుడు మేము ఎత్తబడతాం నిశ్చయంగా అన్న ఆ యొక్క భ్రమలో ఉంటారు. కానీ బైబిల్లో ఎక్కడా కూడా అది అలా జరుగుతుందని బైబిల్లో ఎక్కడా రాయబడలేదు. This is a misnomer, please again. ఇది ఒక భ్రమ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. That means salvation is eternal. That nobody takes it out. But with fear and trembling, we are supposed to continue what you call that salvation till the Lord Jesus Christ, what you call, comes and meet us in the air. Till such time, we should, with fear and trembling, we should continue. Manoranjan brother, are you able to hear? What you call in Philippians chapter 3 verse 12, brother. Yeah. Whatever what you call salvation which Lord has given, so it is not actually what you call the readiness of salvation which the Lord Jesus Christ, when he appears during rapture to take the church, that means the bride of Christ, then everybody who is born again means who has accepted the Lord Jesus Christ may be lifted up, may not be lifted up. It doesn't give a guarantee. You may lose that based on certain conditions. So what I wanted to share with you is in Philippians chapter 3 verse 12, if somebody can read it, then it will be helpful.
తెలుగులో భయముతోను వణకుతోను మీ రక్షణను మరి కొనసాగించుకునుడి అని ఉంది. అండ్ somebody would please help me in reading that Philippians chapter 3 verse 12 please. Philippians chapter 3 verse 12. Loudly brother. Uncle, 3, not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I was apprehended for of Jesus Christ. ఇక్కడ లేదు అంకుల్ అదే వర్స్. Which is 2:12 brother, 2:12. 2:12 uncle. Yeah uncle, yeah, 2:12. Wherefore my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your salvation or your own salvation with fear and trembling. Yeah, we have to work out our salvation with fear and trembling. So those people, those believers, those what you call born again people who are working out their own salvation with fear and trembling. So they only has got a what you call chance to get caught up. So this is what you call very important aspect that when Lord Jesus Christ appears, means when he comes to take the bride or individually, then this is very important. And also what I wanted to tell is the salvation takes place in 3 tenses. In Telugu it is very nice. In English of course something is missing, but I'll just try to read. In 1 Peter chapter 1 verse 3 to 4 it is written, ఆయన తన విశేష కనికరం చొప్పున మనలను మరలా జన్మింపజేసెను. In English it is written that he has begotten us. It is written, right? So he has begotten us, what you call, according to his abundant mercy. తన విశేష కనికరం చొప్పున మనల్ని తిరిగి జన్మింపజేసెను. We are born again. That means we obtained salvation by the union of 2 people, means 2 things. As we have got father and mother, so also when Nicodemus comes to Lord Jesus Christ, unless you are born again through spirit and word of God, ఆత్మ ద్వారాను మరి నీటి మూలంగాను నువ్వు జన్మించితేనే తప్ప పరలోక రాజ్యాన్ని నువ్వు ప్రవేశించలేవు అంటాడు. దట్ మీన్స్ unless we are born with the spirit and the word of God, that is called, they may be our parents, we don't know as per the spiritual. So we are born again like that. We are born again according to the word and according to the anointing of the Holy Spirit, that we are born again. So this salvation which has been started, it continues like this. How you see this in what you call in Matthew's Gospel chapter 1 verse 5. కడవరి కాలమందు బయలుపరచబడుటకు సిద్ధముగానున్న రక్షణ, right? It is written in English in 1 Peter chapter 1 verse 5. Uncle, God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. So those who are born again, they should wait for the final salvation which is going to be revealed. కడవరి కాలమందు బయలుపరచబడుటకు సిద్ధముగానున్న రక్షణ పొందినట్లు. So this salvation you will know only at the day of Christ. That means that is at rapture. కాబట్టి ఈ యొక్క కడవరి కాలమందు బయలుపరచబడుటకు సిద్ధముగానున్న రక్షణ అనేది క్రీస్తు దినమునప్పుడు జరుగుతుంది. సో ది ఫైనల్ వర్క్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ will be ended at the time of rapture, that is called the day of Christ. And what is happening now, that is also there in 1 Peter chapter 1 verse 8 to 9 mixed. They are there in what you call in Telugu. మీ విశ్వాసమునకు ఫలమును అనగా ఆత్మ రక్షణను పొందుచు, it is written, ఆత్మ రక్షణను పొందుచు. It is written, you see, it is there, Yeah. whom having not seen ye love, and whom though now we see
him not, yet believing, he rejoiced with joy unspeakable and full of glory. Okay, receiving the end of your faith, even the salvation of your soul. Yes, brother, you got the. ఐఎమ్ సారీ, అపాలజీస్ ఫర్ ది ఇన్కన్వీనియన్స్. సో మొదటి పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం 8-9 వచనాలు తెలుగులో కలిసి ఉన్నాయి. మీరు ఆయనను చూడకపోయినను. One second, brother, I'll just repeat. Sure. Salvation is a 3-10 salvation. That is, we got saved, and second thing is we are being saved. The third thing is, and we are going to be saved finally one day. These 3 tenses are recorded in Peter chapter 1, please. So what the discussion is, so in the Peter, first Peter chapter 1 verse 3-4, విశేష కనికరము చొప్పున మరలా. బ్రదర్, యు రీడ్ దట్. మొదటి పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 3-4 వచనాలు. మన ప్రభువు యేసుక్రీస్తు తండ్రి అయిన దేవుడు స్తుతింపబడును గాక. మృతులలో నుండి యేసుక్రీస్తు తిరిగి లేచుట వలన జీవముతో కూడిన నిరీక్షణ మనకు కలుగునట్లు, అనగా అక్షయమైనదియు నిర్మలమైనదియు వాడబారనిదియునైన స్వాస్థ్యము మనకు కలుగునట్లు ఆయన తన విశేష కనికరము చొప్పున మనలను మరలా జన్మింపజేసెను. He has saved us according to the copious, gracious mercy, whatever it may be. Because of his mercy, we are saved. This is the past tense. ఆయన విశేష కనికరం చొప్పున మనలను, అంటే ఆయన కనికరం చొప్పున మనము రక్షింపబడ్డాం. ఇది గడిచిపోయింది, గత కాలంలో జరిగింది. Now what is now happening is, you can read, brother, 1 Peter chapter 1 verse 8-9, that we are being born again. It is written in English, it is not so that it is receiving the salvation of your souls, it is written in Telugu. It is very nice, Atma Rakshana. మొదటి పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం 8-9 వచనాలు. ప్రస్తుత కాలం గురించి ఇక్కడ ఏం చెప్పబడిందంటే, మీరు ఆయనను చూడకపోయినను ఆయనను ప్రేమించుచున్నారు, ఇప్పుడు ఆయనను కండ్లార చూడకే విశ్వసించుచు మీ విశ్వాసమునకు ఫలమును, అనగా ఆత్మరక్షణను పొందుచు చెప్పన సఖ్యమును మహిమాయుక్తమునైన సంతోషం. ఆత్మరక్షణను పొందుచు means you are getting spiritually saved. This is a continuous process as long as we live in this world till day of Christ. ఇది ఆత్మరక్షణను పొందుచు అంటే ఇది ప్రతిరోజు జరిగే క్రియ. ఇది ఎప్పటి వరకు జరుగుతుందంటే క్రీస్తు దినము వరకు ఇది ఈ రకంగా ఆత్మరక్షణ పొందడం అనేది ప్రతిరోజు జరుగుతుంది నిరంతరంగా. That to have to work out our salvation in fear and trembling, we already read in what you call Philippi chapter 2 verse 12. ఫిలిప్పీ రాసిన పత్రిక 2:12లో మనము, మీరెల్లప్పుడు విధేయులై ఉన్న ప్రకారం నా ఎదుట ఉన్నప్పుడు మాత్రం కాక భయముతో వణుకుతో మీ సొంత రక్షణను కొనసాగించుకొనుడి అన్నట్టు చెప్పబడినట్లుగా ప్రతిరోజు మన యొక్క రక్షణని మనం భయంతో వణుకుతో కొనసాగించుకోవాలి. నిరంతరం జరిగే ప్రక్రియ. Unless with fear and trembling we continue, we work out this salvation which is to our spirit, there is no guarantee that we'll get caught up. That's what I wanted to tell. మన యొక్క ఆత్మ రక్షణను మనం భయముతో వణుకుతో కొనసాగించుకోకపోతే మనం ఎత్తబడతామన్న నిశ్చయత మనకి లేదు. అదే నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. So what actually in 1 Peter chapter 1 verse 5 it is written, there is a salvation which is going to be ended at the day of Christ. That is what is written. The salvation at the end, it is written. You can read chapter in Telugu in chapter 1 Peter chapter 1 verse 5. Okay, it is written, faith unto salvation ready to be revealed in the last time. Yes, brother. చూడండి, పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం 5వ వచనంలో రాయబడింది, కడవరి కాలమందు బయలుపరచబడుటకు సిద్ధముగానున్న రక్షణ మీకు కలుగునట్లు. Yeah, so one is saved, second thing is being saved, third thing is going to be saved. చూడండి, ఇక్కడ 3 కాలాల గురించి సోదరుడు చెప్తున్నారు. ఒకటి ఏంటంటే రక్షింపబడడం జరిగిపోయింది, అది. ఇంకోటి ప్రతిరోజు రక్షణ పొందుచున్నాము, అది జరుగుతుంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం. ఇంకోటి చివరికి ఇక్కడ కడవరి కాలమందు, అంటే ఇక్కడ 5వ వచనంలో చెప్పబడినట్లుగా
రక్షణ మీకు కలుగునట్లు. అది కడవరి జరగన ఇంకా కాలం, end at the end means at the day of Christ our salvation is going to be complete. మన రక్షణ, దేవుడు మనకిచ్చిన రక్షణ క్రీస్తు దినమందు పరిపూర్ణం చేయబడుతుంది. అప్పుడు సంపూర్ణం అవుతుంది అది. So as soon as you are born again and taken baptism and you start living as you like, never guarantees that you will be caught up, please. You have to work out. We have to work out our salvation with faith in the Lord Jesus Christ, with fear and trembling. Then only the final salvation is revealed at the day of Christ. Otherwise, you are lost and I am lost. దీని అర్థం ఏంటంటే, రక్షణ పొంది బాప్తిసం తీసుకున్న తర్వాత ఇంకా మనం ఎత్తబడిపోతామన్న ఆ యొక్క నిశ్చయత మనకు లేదు. మన యొక్క రక్షణను భయముతో వణుకుతో కొనసాగిస్తే తప్ప ఆ చివరి దినం క్రీస్తు దినములో మనము అప్పుడు ఆ రక్షణ పరిపూర్ణమై అప్పుడు మనం క్రీస్తుతో కూడా ఎత్తబడతాం. నేనైనా సరే, నువ్వైనా సరే, మనం ఆ రకంగా చేయకపోతే నాశనం అవుతాం. Then only కడవరి కాలమందు బయలుపరచబట్టు సిద్ధముగా ఉన్న రక్షణ మీకు కలుగును మీన్స్ at the end we are going to obtain the salvation finally. This cannot happen. చూడండి, కడవ కాలమందు బయలుపరచబడటకు సిద్ధంగా ఉన్న రక్షణ మనకి మీకు కలుగునట్లు అంటే అప్పుడే మనం భయంతో వణుకుతో కొనసాగిస్తే తప్ప ఈ యొక్క రక్షణ కడవరి కాలమందు మనకు కలగదు. So that is the meaning of Philippians chapter 1 verse 6. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 6వ వచనం యొక్క అర్థము అదే. We'll go to Philippians chapter 1 verse 10 please. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 10వ వచనం మనం చూసుకుందాం. Yes, brother will read for us. 9, 10, 11 కలిసి ఉన్నాయండి. మీరు శ్రేష్టమైన కార్యములు వివేచింపగలవారగుటకు మీ ప్రేమ తెలివితోనూ సకల విధములైన అనుభవ జ్ఞానంతో కూడినదై అంతకంతకు అభివృద్ధి పొందవలననియు, ఇందువలన దేవునికి మహిమయు స్తోత్రమును కలుగునట్లు మీరు యేసుక్రీస్తు వలననైనా నీతి ఫలములతో నిండుకొనిన వారై క్రీస్తు దినమునకు నిష్కపటులను నిర్దోషులను కావాలనని ప్రార్థించుచున్నాను. So it is written in English, so that you may approve the things that are excellent, in order to be sincere and blameless until the day of Christ. So it is written until the day of Christ. In Telugu it is there. Yeah, please. Yes. ఇక్కడ ఏం రాయబడిందంటే క్రీస్తు దినమునకు అంటే నిండుకొనిన క్రీస్తు దినమునకు నిష్కపటులు. Yes, it is written day of Christ. క్రీస్తు దినమని ఇక్కడ రాయబడింది. That means a believer is going to be appreciated, what you call, at day of Christ. దీని అర్థం ఏంటంటే ఒక విశ్వాసికి ఎప్పుడు తను నిర్దోషి లేదా నిష్కపటుడని తీర్చబడతాడు అంటే క్రీస్తు దినమున తీర్చబడతాడు. So it is called the rapture, where it is very important for a believer to wait for the rapture. దీని అర్థం ఏంటంటే ఒక విశ్వాసికి ఈ యొక్క ఎత్తబడటం అంటే క్రీస్తు దినం వరకు తాను దాన్ని నమ్మడం అనేది చాలా ముఖ్యం. దాని కొరకు ఎదురు చూడడం అనేది చాలా ముఖ్యం. Suddenly you may get one doubt, brother. Supposing if any believer is dead, he is called to glory, he leaves the body, then what happens? Shall he to wait again for the rapture? No, please. మీకు ఒక సందేహం రావచ్చు, ఒక విశ్వాసి ప్రభు మహిమలో చేర్చబడితే అంటే చనిపోతే సోదరుడు మరి అతను కూడా ఈ యొక్క ఎత్తబడే దినం వరకు ఎదురు చూడాలా అన్న సందేహం మీకు రావచ్చు. తను చూడక్కర్లేదు. ఆ చనిపోయిన విశ్వాసులు, మహిమలో చేర్చబడిన విశ్వాసులు చూడక్కర్లేదు. He has already met the incident of day of Christ. దాని అర్థం ఏంటంటే అతను ఈ యొక్క క్రీస్తు దినం అనే ఆ యొక్క అది తను ఆల్రెడీ కలుసుకున్నాడు. తను చనిపోవడం ద్వారా తను కలుసుకున్నాడు క్రీస్తు దినాన్ని. What is the meaning of that? Now he has not to work out his salvation with fear and trembling. That stage has gone. Means whatever he has spent is recorded and it is stored. And when Jesus Christ appears, what you call, when he receives the bride, then this dead person also gets raised in the glorified body. Then his salvation is elucidated. Means he lost that chance to work out further for the salvation because he is already called. So he has already made ready to face the day of Christ. That is the meaning, please. దాని అర్థం ఏంటంటే ఒక విశ్వాసి చనిపోయిన తర్వాత
ఇంకా చనిపోయాక తన యొక్క రక్షణను భయంతో వణుకుతో కొనసాగించే అవకాశం ఉండదు కాబట్టి తను ఏదైతే క్రియలు ఆ చనిపోయే దినం వరకు ఏమైతే చేశాడో అదంతా కూడా నమోదు చేయబడి భద్రపరచబడింది. క్రీస్తు ఆ పెండ్లి కుమార్తె తీసుకువెళ్ళడానికి వచ్చినప్పుడు అంటే క్రీస్తు దినం రోజున తను కూడా ఆ మహిమ శరీరంతో తాను లేపబడతాడు. తాను చనిపోయాడు కాబట్టి ఇంకా తను ఆ యొక్క రక్షణ భయంతో వణుకుతో కొనసాగించే అవకాశం ఉండదు. తాను ఆ క్రీస్తు దినం వరకు ఎదురు చూడక్కర్లేదు. Our time has lost. That's all. తన యొక్క సమయం అయిపోయింది దాని అర్థం. So what I wanted to tell is in what you call in 2 Corinthians, what you call in 2 Corinthians chapter 5 verse what you call 10, it is written that we are going to stand at the judgment seat of Christ, and he is going to elucidate what we have done, what you call whether good or evil. God is going to elucidate this. This is everything is recorded, video, audio. And when a believer dies in Christ, when he faces what you call the day of Christ, when he is getting lifted up with the glorified bodies, immediately you and I should stand alone before the judgment seat of Christ. And this చూడండి, is the proof. Yeah, please. 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో ఒక విశ్వాసి క్రీస్తులో ఉండి చనిపోతే తాను ఆ యొక్క క్రీస్తు యొక్క న్యాయపీఠం ఎదుట నిలబడాలి, అక్కడ ప్రత్యక్షం అవ్వాలి. అదే ఇక్కడ రాయబడింది. క్రీస్తులో ఉండి తాను జరిగించిన ప్రతి క్రియను బట్టి ఇది చదువుతున్నాను వినండి. ఎందుకనగా తాను జరిగించిన క్రియల చొప్పున అవి మంచివైనను సరే చెడ్డవైనను సరే దేహముతో జరిగించిన వాటి ఫలమును ప్రతివాడు పొందినట్లు మనందరము క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట ప్రత్యక్షం కావలియును. 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 10వ వచనం. So in 2 Corinthians chapter 5 verse 10, there is a very sarcastic what you call statement, whether good or bad. It is written, I will tell you later, a believer can have, even after he is ready to get caught up and get to be glorified, but when he stands in the before the judgment seat of Christ, there are certain bad things also. It doesn't mean that you won't what you call get glorified. You will be glorified, you will be taken in, but there are certain bad things are there. What is that bad? I will discuss it later, but those bad things are different than when you are born again before. These are all different things. చూడండి, ఇక్కడ 10వ వచనంలో కొంచెం మనం చూసుకున్నట్లయితే కొంచెం వ్యంగ్యంగా ఇక్కడ మనము చూస్తాము. ఒక విశ్వాసి క్రీస్తులో ఉండి చనిపోయిన తర్వాత తాను జరిగించిన క్రియలు అంటే మంచివైనను సరే చెడ్డవైనను సరే అని ఇక్కడ రాయబడి ఉంది. దాని అర్థం ఏంటంటే మనం మహిమ శరీరంలో ఉన్నప్పటికీ కొన్ని చెడ్డ సంగతులు అంటే అక్కడ క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట నిలబడినప్పుడు మనం జరిగించిన కొన్ని విషయాలు మంచివైనను సరే చెడ్డవైనను సరే వాటి గురించి అక్కడ మనము నిలబడి మనము సమాధానం ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు రాయబడి ఉంది. సో ఈ చెడ్డవి ఏంటి అనేది నేను చెప్తాను. But there are certain bad things for which you won't get any mark, any prize or any appreciation. That's what. దీని అర్థం ఏంటంటే కొన్ని చెడ్డ సంగతులు అంటే దానికి జరిగించిన ఆ చెడ్డ సంగతుల గురించి మనకి ఏం మెప్పు, మనకేమి అక్కడ మెప్పుకోలు ఉండదు. అదే నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. So we have already seen Philippians 1:6, Philippians 1:10, all day of Christ is written, and Philippians, Paul the apostle is writing to Philippians chapter 2 verse 16, where it is written, holding fast the word of life, so that in the day of Christ I will have reason to glory, because I did not run in vain nor toil in vain. There also it is written day of Christ. Please read. ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 1:6-10 వచనాలు మనం చూసుకున్నాం క్రీస్తు దినం గురించి. అపోస్తలుడైన పౌలు ఫిలిప్పీలకి 2వ అధ్యాయము 6th వర్స్ బ్రదర్ 2:16. 2:16 ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో అపోస్తలుడైన పౌలు ఇలాగ చెప్తున్నాడు ఫిలిప్పీ సంఘానికి, అట్టి జనము మధ్యను మీరు జీవవాక్యం చేత పట్టుకుని లోకమందు జ్యోతుల వలె కనబడుచున్నారు. అందువలన నేను వ్యర్థముగా పరిగెత్తలేదనియో నేను పడిన కష్టము నిష్ప్రయోజనం కాలేదనియో క్రీస్తు దినమున నాకు అతిశయ కారణము కలుగును. క్రీస్తు దినమున ఇక్కడ కూడా ప్రస్తావించబడింది. So this is also
when Lord Jesus Christ meets us, meets his bride, meets the believer in the air or in the clouds, and there we are, the way we ran, if you have run according to the word of God, then our receiving will be in a different tenor. Okay, this is also called the day of Christ, it is written. So what I want to tell you is, what you call, we have to understand here is, a believer waits for the day of Christ as he runs according to the rules and regulations of the word of God. Means according to the word of God. He has to wait for a day which is called the day of Christ. It may be your death, or it may be you are still alive. Christ may receive you suddenly. This is called the day of Christ. It is written Philippians 2:16, please. చూడండి, ఇక్కడ ఒక విశ్వాసి ఎత్తబడటం అంటే క్రీస్తు దినమున గాలిలో ఆకాశంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని కలుసుకున్నప్పుడు తాను ఈ లోకంలో ఏ రకంగా పరిగెత్తాడో, అంటే బైబిల్ అనుసారంగా, బైబిల్లో చెప్పబడిన ప్రకారంగా తాను ఏ రకంగా తాను జీవితాన్ని కొనసాగించాడో, ఆ యొక్క గాలిలో ఆకాశంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని కలుసుకున్నప్పుడు ఏ రకంగా ఒక విశ్వాసి పరిగెత్తాడో దాన్ని బట్టి, దాన్ని ఆధారం చేసుకుని తాను తన యొక్క ఎలా అంటే విశ్వాసాన్ని ఆ రకంగా వాళ్ళు స్వీకరిస్తారు. అది ఒక్కొక్క విశ్వాసికి వ్యత్యాసం మనం అక్కడ చూడగలం. ఇక్కడ కూడా క్రీస్తు దినము మనం చెప్పబడడం, ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో క్రీస్తు దినం గురించి ఇక్కడ ప్రస్తావించబడడం మనం చూస్తున్నాం. Yes. Then another context, 1 Corinthians chapter 5 from verses 4 to 5. I am reading both the verses, please. 1 Corinthians chapter 5 verse 4 to 5, 4th and 5th verses. In the name of our Lord Jesus Christ, when ye are gathered together, and my spirit with the power of our Lord Jesus Christ, to deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus Christ. This is the Lord Jesus, means it is also called the day of Christ. 1 Corinthians chapter 5 verse 4 to 5, please. Please read in English. ఇంకో సందర్భంలో 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 4-5 వచనాలు చూడండి. ఏమనగా, ప్రభువైన యేసు దినమందు వాని ఆత్మ రక్షింపబడినట్లు శరీరేచ్ఛలు నశించుటకై మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు నామమున మీరును నా ఆత్మయు మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు బలంతో కూడి వచ్చినప్పుడు అట్టివానిని సాతానుకు అప్పగింపవలెను. చూడండి, ఇక్కడ మన యేసు దినమందు, ప్రభువైన యేసు దినమందు అని రాయబడింది 4వ వచనంలో. So now you are very clear now that day of Christ is meant for a believer, not for an unbeliever. Last verse which we are going to see is 2 Corinthians chapter 1 verse 14. 2 Corinthians chapter 1 verse 14. Of course, I am all reading in King James version, please. Right. As also you have acknowledged us in part, that we are your rejoicing, even as ye also are ours in the day of the Lord Jesus Christ. చూడండి, ఇప్పుడు మనకు చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తుంది ఈ క్రీస్తు దినం అనేది విశ్వాసికి సంబంధించింది, అవిశ్వాసికి సంబంధించింది కాదు. ఇంకో వచనం మనం చూసుకుందాం. కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రిక 1వ అధ్యాయం 14వ వచనం. మరియు మన ప్రభువైన యేసు యొక్క దినమందు మీరు మాకేలాగో అలాగే మీకును అతిశయ కారణమై ఉందుమని మీరు కొంత మట్టుకు మమ్మను ఒప్పుకొని ఉన్నారు. ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా రాయబడింది యేసు యొక్క దినమందు, ప్రభువైన యేసు యొక్క దినమందు. So the day of Lord Jesus or day of Christ is meant for a believer, and this is very clearly written in what you call 1 Thessalonians chapter 4, okay, and verse 17, please. I am not going into detail, just 1 Thessalonians chapter 4 verse 17, brother. If you read, then we will close this topic which is called the day of Christ. Yes. చూడండి, 1 తెస్సలోనికలు 4వ అధ్యాయం 17వ వచనం. ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచియుండు మనము వారితో కూడా ఏకముగా ప్రభువుని ఎదుర్కొనుటకు ఆకాశ మండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబడదుము, కాగా మనము సదాకాలం ప్రభువుతో కూడా ఉందము. So there is no మధ్యాకాశం, right? మధ్యాకాశం అని రాయబడలేదు. ఆకాశ మండలము
means in the air and in the clouds. It is very written in English. Then we are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, not Madhyakasham. మేఘముల చాలా మీద. Yes, please read. చాలా స్పష్టంగా రాయబడిందండి. ఆ మీదట సజీవులమై నిండు మనము వారితో కూడా ఏకముగా ప్రభువుని ఎదుర్కొనుటకు ఆకాశ మండలమునకు మేఘముల మీద, ఆకాశ మండలముల కంటే గాలిలో ఆకాశంలో మేఘముల మీద మనం కొనిపోబడదాం. So this is 2 kilometers. If you go 1.5 kilometer up, then you get the clouds. Lord Jesus Christ will come for the church only up to that. He never land on the earth, please. Yeah. యేసుక్రీస్తు ఇప్పుడు మనం పైకి 1 కిలోమీటర్న్నర లేదా 2 కిలోమీటర్ వెళ్ళినట్లయితే ఆకాశం మనకి మనం ఆకాశంలోకి ప్రవేశించగలం. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు సంఘం కొరకు అంటే పెళ్లి కుమార్తె కొరకు భూమి మీద కాలు పెట్టరు, ఆకాశంలోనికి వస్తారు, గాల్లోకి వస్తారు. అక్కడికి చాలా స్పష్టంగా రాయబడింది. So we will meet him. Nobody knows, but only you only know, I only know that we are going to meet our Lord Jesus Christ. No, not even a single fellow of a Gentile fellow who is not born again, who is not leading a holy life, will never know about Lord Jesus Christ, what you call meeting us in the air, in the clouds. Only you and me will know. If you are ready, working out your salvation with fear and trembling, leading a holy life, then only you are caught up at the day of Christ. Or else, if you are already dead, you will be caught up with a glorified body. This you have to understand. That is called the day of Christ, which is called the rapture place, which is meant for a believer, and believer should only look for this, not for the second coming place. కాబట్టి ఒక విశ్వాసి మరి ఎత్తబడటం అనేది మేఘముల మీద, వాయుమండలముల మీద యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ఒకవేళ నువ్వు బ్రతికి ఉంటే, విశ్వాసిగా పరిశుద్ధంగా జీవిస్తూ ఉంటే, భయముతో వణుకుతో మన రక్షణను కొనసాగించుకుంటూ ఉంటే, అప్పుడు ఎవరికీ తెలియదు. నీకు నాకే తెలుసు, ఒకరికొకరికి కూడా తెలియదు. అందరం అక్కడికి పైకి వెళ్ళిపోతాం. ప్రపంచానికి తెలియనే తెలియదు. యేసు ప్రభు మళ్ళా భూమి పైన కాలు పెట్టాడు. అది వేరు, ఆ దినం వేరు. ఈ క్రీస్తు దినంలో జరిగేది ఏమంటే, నువ్వు బ్రతికి ఉంటే మహిమ శరీరంతో నీ ప్రాణము ఆత్మ పైకి వెళ్ళిపోతాయి. ఒకవేళ నువ్వు ఆల్రెడీ చనిపోయి ఉంటే నీ ప్రాణము నీ ఆత్మ ఎక్కడి నుంచో వస్తుంది. అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తర్వాత చెప్తారు. వచ్చి మనము మహిమ శరీరముతో లేపబడి సమాధుల్లో నుండి పైకి వెళ్ళిపోతాం. ఇది ఎవరికీ తెలియదు. కానీ ఒక్కరికి లోకానికి ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే, సమాధులన్నీ తెరవబడతాయి, అన్ని ఎవరో తవ్వినట్లు ఉంటాయి, అన్ని పెట్టలు ఎత్తుకుపోయినట్టు ఉంటాయి, మెట్టలు ఖాళీ అయిపోతాయి, ఎవరేముండరు. దాన్ని బట్టి లోకం ఏం తెలుసుకుంటుంది అంటే, వామ్మో ఏదో వింతైన కార్యం జరిగిందని తెలుసుకుంటారు. ఒకవేళ నువ్వు ఇంట్లో ఉండి విశ్వాసిగా ఉండి నువ్వు రక్షణ పొంది భయంతో వణుకుతో నీ రక్షణ కొనసాగించుకుంటూ ఉంటే నువ్వు ఇంట్లో ఉండవు. నీ ఆస్తులు చూసుకోవడానికి ఎవరు ఉండరు. నీ కార్లు, నీ బిల్డింగ్లు, నీ కథ కమీషు, నీ బంగారం అన్ని ఇంట్లోనే ఉంటాయి. ఇట్లా ఎత్తబడతావు. అదనమాట జరిగింది. కాబట్టి క్రీస్తు దినం అనేది ఒక విశ్వాసి వేచి ఉండాలి. వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ ఇస్ ద డే ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఈస్ మెంట్ ఫర్ ఎ బిలీవర్, అండ్ దిస్ బిలీవర్ షుడ్ బి వెయిటింగ్ ఫర్ దట్ డే ఆఫ్ క్రైస్ట్, విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ద రాప్చర్, which is called the rapticos, which is called the caught up procedure, where Christ is interested in you in the church of God, but he never land on the earth place. It all takes place just above the clouds, right? Yes, this is a very sudden event. It doesn't take place over a period of time. For this, not even a single sign was given. క్రీస్తు ప్రభు ఎత్తబడేదానికి సూచనగా ఒక్క సూచన కూడా, ఒక్క వార్నింగ్ కూడా బైబిల్లో లేదు. ఎందుకు లేదంటే, యేసు ప్రభువుకే తెలియదు, నాకే తెలియదు నేను ఎప్పుడు వస్తాను అన్నాడు. దొంగ మాదిరి వస్తాడట. ఎందుకంటే మనం వచ్చి ఎత్తబడి పైకి వెళ్ళిపోయేంత సమయంలో సైతాను మేల్కొనేటప్పటికి మనం ఎవరు ఉండదు. అంటే సైతాన్ కంటే ఫాస్ట్ గా యాక్ట్ చేస్తాడు. దేవుని యొక్క స్పీడ్కు సైతాన్కి అంత స్పీడ్ లేదు. దేవుని యొక్క వర్కింగ్ కు సైతాన్ అంత వర్కింగ్ స్పీడ్ లేదు. సైతాన్ ఒక ప్లేస్ లో ఉంటే ఇంకొక ప్లేస్ లో వెంటనే ఉండలేడు. టైం ల్యాగ్ ఉంటుంది.
యేసు ప్రభు అట్లా కాదు. అందుకనే సడన్ గా తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు తన ఆస్తిని, తన యొక్క అమూల్యమైన తన సంఘాన్ని సడన్ గా తీసుకొని వెళ్తాడు. బికాస్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ కమింగ్ యాజ్ ఎ థీఫ్, బికాస్ అవర్ టైమ్, గాడ్స్ టైమ్ is so fast, faster than Satan's time. That is why by the time he comes and takes away the property of God, when Satan acts very belatedly. By the time all have been raptured. That is why Lord Jesus Christ comes all of a sudden with so much speed. Satan doesn't have that speed. Yes, please. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఎంతో అకస్మాత్తుగా దొంగ వలె వచ్చి తాను వెలువ పెట్టి కొనుక్కున్న ఆ సంఘాన్ని, తన యొక్క సంపాదనని, తన ఆస్తిని తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు. ఆయన ఎంత వేగంగా ఉంటుందంటే సైతానికి ఆ వేగం సైతాన్ అండుకోలేడు. ఎవరు ఊహించని, ఎవరు అనుకోనని గడియలో ఆయన వచ్చి తన సంఘాన్ని, తాను ఎంతగానో తన ప్రాణం పెట్టి కొనుక్కున్న ఆ సంఘాన్ని, ఆ పెళ్లి కుమార్తెని తీసుకుని అకస్మాత్తుగా వెళ్ళిపోతారు. దొంగ వలె వస్తారు ఆయన. That is the meaning of coming as a thief. Not as you think that what you call it is an event which happens suddenly. What I want to tell you. Yes. ఒక దొంగ వలె వస్తారు అంటే అర్థం అది. అంటే దొంగ దేని కొరకు వస్తాడు? ప్రశస్తమైన వస్తువుల కొరకే వస్తాడు. సంఘం తనకి ఎంతో ప్రశస్తమైంది కాబట్టి, అమూల్యమైంది కాబట్టి ఆయన దొంగ వలె వస్తున్నాను అని చెప్పి అక్కడ సంబోధించడం జరిగింది. అని ఇది ఎంతో అకస్మాత్తుగా జరిగే పరిణామం. Yes. So during what you call the day of Christ, what happens is we'll see these translations, means the translation of a body as recorded in the Bible very fastly. Philippians chapter 3 verse 20. So far we have been seeing Philippians 1:6, Philippians 1:10, Philippians 2:16. Now we are coming to Philippians 3:21. Who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the work whereby he is able even to subdue all things unto himself. This is what exactly happens during what you call getting caught up during rapture. It is written in Philippians chapter 3 verse 21. Telugu brother. ఇప్పటి వరకు మనము ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 6వ వచనం, 9, 10, 11 వచనాలు, తర్వాత 2వ అధ్యాయంలో కొన్ని వచనాలు చూసుకున్నాము. ఈ ఆయన క్రీస్తు దినమందు అంటే మన శరీరం ఎలా మార్పు చెందుతుంది అనే వచనం మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 21వ వచనంలో సమస్తమును తనకు లోపరుచుకున్న జాలని శక్తిని బట్టి ఆయన మన దీన శరీరమును తన మహిమ గల శరీరమునకు సమరూపం గలదానిగా మార్చును. ఈ ప్రక్రియ చూడండి, మన యొక్క దీన శరీరాన్ని మహిమ గల శరీరంగా ఆయన మారుస్తాడు. ఎప్పుడు? క్రీస్తు దినమందు ఎత్తబడిన తర్వాత. In Colossians chapter 3 verse 4, when Christ who is our life shall appear, then he also appear with him in glory. So as we'll possess the glory of God when we are caught up and meet our Lord. What a great privilege we have. చూడండి, కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో మనకు జీవమైన క్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీరును ఆయనతో కూడా మహిమ యందు ప్రత్యక్షపరచబడుదురు. చూడండి, మనం కూడా ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మహిమ యందు మనం ఆయనకి ప్రత్యక్షపరచబడతాం. చూడండి ఎంత గొప్ప ధన్యత, ఆధిక్యత దేవుడు మనకి ఇస్తున్నాడు. It takes place on the day of Christ. ఇది క్రీస్తు దినమందు జరుగుతుంది. In 1 Peter chapter 5 verse 1, right? మొదటి పేతురు, yes, chapter 5 verse 1. The elders which are among you I exhort, who I am also an elder and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed. చూడండి, మొదటి పేతురు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 1వ వచనం. తోటి పెద్దను క్రీస్తు శ్రమలను గూర్చిన సాక్షిని బయలుపరచబడబోవు మహిమలో పాలివాడునునైన నేను మీలో పెద్దలను హెచ్చరించుచున్నాను. See, it is written, the partaker of the glory that shall be revealed. It is also takes place at the day of Christ. చూడండి, బయలుపరచబడబోవు మహిమలో పాలివాడునైన నేను అంటే ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? క్రీస్తు దినమందు ఆ యొక్క ఎత్తబడిన తర్వాత జరుగుతుంది. Yes. In Romans chapter 5 verse 2, it is written, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. Right.
రోమిలికి it రాసిన also పత్రిక takes place at the day of Christ. Yes, please. రోమిలికి రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 2వ వచనం. మరియు ఆయన ద్వారా మనము విశ్వాసం వలన ఈ కృపయందు ప్రవేశం గల వారమై అందులో నిలిచియుండి దేవుని మహిమను గూర్చిన నిరీక్షణను బట్టి అతిశయపడుచున్నాము. ఇది కూడా క్రీస్తు దినమందు జరుగుతుంది. So why we are make ourselves very much proud of our salvation, because we are going to get that glory at the day of Christ, for which we are very much what you call proud people in this world, because we are going to get that glory. We are going to have the sharing of the God's glory at the day of Christ. That's what Paul is writing to Romans here. చూడండి, ఇక్కడ రోమిలికి రాసిన పత్రిక పౌలు ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఎందుకు మనం ఈ యొక్క రక్షణ గురించి ఇంత అతిశయం కలుగుతుంది మనకి అంటే, ఆ యొక్క క్రీస్తు దినమందు ఆయన మహిమలో మనం కూడా పాలివారం అవుతాం. ఆయన మహిమను మనం కూడా పంచుకుంటాం. ఆ మహిమలో మనం ప్రవేశిస్తాం. కాబట్టి మన రక్షణను బట్టి మనకి ఇంత అతిశయం కలుగుతుంది. అదే ఇక్కడ పౌలు రోమిలికి రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో చెప్తున్నాడు. In Titus chapter 2 verse 13, yes, తీతుకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. This is also written about the day of Christ rapture, please. బ్రదర్ టైటస్ అండ్ 2 verse 5. 2 verse, yeah, second chapter verse 13, please. తీతుకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 13వ వచనం. అనగా మహాదేవుడును మన రక్షకుడునైన యేసుక్రీస్తు మహిమ యొక్క ప్రత్యక్షత కొరకు ఎదురు చూచుచు, ఈ చూడండి, యేసుక్రీస్తు యొక్క మహిమ యొక్క ప్రత్యక్షత కొరకు ఎదురు చూచుచు. Yes, unto the glorious appearing of the great God and Savior Jesus Christ. This is also day of Christ. ఇది కూడా క్రీస్తు దినాన్ని గురించిన ఇక్కడ వాక్యం. అది ఇక్కడ ఈ క్రీస్తు దినం గురించి చెప్పబడిన వాక్యం ఇది. Yes. So there are many n number of verses we are not going to. So now what I wanted to tell is, a believer should be ready for the day of Christ, where he is going to share the God's glory. We will see him as he is, and we will be with a glorified body, and our happiness will no bounds. We will be like that. So for which we are very proud of. ఒకవేళ అతిశయించాలనుకుంటే దాన్ని బట్టి అతిశయించాలి. That's what I wanted to. Yes. చూడండి, క్రీస్తు దినాన్ని గురించి వచనాలు ఎన్నో ఉంటున్నాయి. చూడండి, ఆ రోజున మనం ఆయన మహిమలో ప్రవేశించి ఆయన మహిమను మనం పంచుకుంటాం. కాబట్టి ఆయన ఉన్నట్టుగానే మనం ఆయన చూసి ఆయన మహిమలో ప్రవేశిస్తాం. కాబట్టి మనం ఆ కారణం చేతే అతిశయించాలి, కానీ ఇంక వేరే ఏ కారణం చేత మనం అతిశయింపడానికి వీల్లేదు. The second part, we are coming for the day of the Lord, Prabhu Dinamu or Yehovah Dinamu, which is written, where refers to a time of judgment and actually covers several events. Okay, so what is the first one is the Lord's judgment of the nations in the Old Testament. This is actually the second coming, brother. So what I told you about all the day of Christ is meant for a believer and for the church to be caught up in rapture. కాబట్టి క్రీస్తు దినం అంటే ఒక విశ్వాసికి సంబంధించింది. ఇప్పుడు ప్రభు దినం అంటే డే ఆఫ్ ద లార్డ్, అంటే దేవుని దినమన్నా ప్రభు దినమన్నా ఇది వేరిది. ప్రభు దినం అంటే ఏంటంటే యేసు ప్రభు సంఘాన్ని తీసుకొని పోయి పైకి మళ్ళా తిరిగి సంఘంతో పాటు ఒలీవల కొండ పైన కాలు పెడతాడు, బ్రదర్. దీనిని ఏమంటారంటే డే ఆఫ్ ద లార్డ్ అంటారు. ఇది ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సడన్ ఈవెంట్. దీనికి యేసు ప్రభు వారు అనేక సూచనలు చెప్పినారు. కరెక్ట్ టైం కూడా చెప్పినారు బైబిల్లో. ఎప్పుడు వస్తాడు ఎగ్జాక్ట్ గా కూడా చెప్పినాడు. కాబట్టి చూడండి, క్రీస్తు దినం అనేది, ర్యాప్చర్ అనేది, డే ఆఫ్ క్రైస్ట్ అనేది ఎవరికీ తెలియదు. ఎప్పుడైనా జరగచ్చు. కానీ ఇక్కడ ప్రభు దినం అనేది, అంటే దేవుని దినం అనేది, డే ఆఫ్ ద లార్డ్ అనేది, డే ఆఫ్ గాడ్ అనేది, అది లోకస్తులందరికీ తెలుస్తుంది. యేసు ప్రభుతో పాటు మనము తిరిగి భూలోకంలో కాలు పెడతాం ఒలీవల కొండ పైన. అప్పుడు జరిగే దాన్ని ఏమంటారంటే డే ఆఫ్ ద లార్డ్ అంటారు. దాన్నే డే ఆఫ్ గాడ్ అంటారు. దాన్నే డే ఆఫ్ జెహోవా అంటారు. సో వెన్ ది సెకండ్ కమింగ్ మీన్స్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ కమ్స్ అలాంగ్ విత్ ద చర్చ్
and literally he steps on the Mount of Olives in Jerusalem. This is called the day of the Lord, the day of God, the day of Jehovah. It is written in the Old Testament and in the New Testament also. The mostly much of the revelation tells about the second coming of the Lord Jesus Christ. He never comes secretly. He never comes very humbly also. Nobody knows when Jesus was born except a few shepherds and the three, what you call, and the wise men of the east. Nobody knows about it. But when Lord Jesus Christ comes the second time onto that, everybody will know about it. It's not a secret. But whereas when Christ comes to take the you and me, to take the church, it is called Day of Christ. Nobody knows about it. So now the difference you understood. So there the judgment is coming to judge the whole what you call nations. He is going to what you call passing the judgment during the tribulation time. He is going to pass the judgment according to their works for all the Gentiles. And he is going to judge the whole world, what you call destroying Satan and its works. And he will remove the sin from the earth, and he will remove Satan from the earth, and he is going to reign. He is going to start his reign. That is called the end of the world, which is written in what you call in Matthew's Gospel, chapter 24, verse 3. And he says, that is the end of the world. దానినే అంతం అంటారు. మనుషుని యొక్క రాజ్యము ఎప్పుడైతే ఆగిపోతుందో, దేవుని రాజ్యం అంటే 1000 ఏళ్ల పరిపాలన ఎప్పుడైతే ఆరంభమవుతుందో దానిని ఏమంటారంటే అంతము అంటారు. అందుకనే యేసుప్రభు అంటాడు, అంతము వెంటనే రాదు, అంతము వెంటనే రాదు, యుద్ధాలు యుద్ధ సమాచారాలు వస్తాయి, అంతము వెంటనే రాదు అని అనడంలో అదృశ్యమే. ఆయన మాటల్లో అర్థం ఏంటంటే లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ విల్ కమ్ లిటరల్లీ విత్ హిస్ చర్చ్. అప్పుడు నువ్వు నేను ఎత్తబడి ఉంటే మనం కూడా వస్తాం. మనల్ని కూడా చూస్తారు అందరు లోకస్తులందరూ, అరే వీడ్రా, అరే మొన్న వరకు మన 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 ఊర్లో మన దీంట్లో ఉండేవాడు ఇప్పుడు ఎత్తబడినాడా, అయ్యో ఎంత గ్లోరిఫైడ్ బాడీ అని అప్పుడు అనుకుంటారు. వాడు మనల్ని చూస్తారు అందరు, రైట్. తర్వాత 1000 ఏళ్ల రాజ్య పరిపాలనలో వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు కాబట్టి మనం పరిపాలన చేస్తాం, అది వేరే విషయం. ఎట్లా చేస్తామో అది వేరే విషయం, రైట్. సో పాయింట్ వచ్చి ఇక్కడ ఏంటంటే, మరి మొదటి తెస్సలోనిక రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో, ఇన్ ఫస్ట్ థెస్సలోనియన్స్ చాప్టర్ 5 verse 2 is the great tribulation from which the church is preserved. యేసు ప్రభు 2వ రాకడలో జరిగే మహాశ్రమలు, ఇవన్నీ ముందు జరిగే మహాశ్రమలు, వీటి టైంలో చర్చి ఉండదండి, సంఘము ఉండదు. సంఘం ముందుగానే ఎత్తబడుతుంది, అది గుర్తు చేసుకోవాలి. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ మచ్ డీటెయిల్. ఇన్ ద నెక్స్ట్ కోర్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ఏ మచ్. ఇన్ 2వ పేతురు 3వ అధ్యాయం 10వ వచనం, ఇన్ 2 Peter chapter 3 verse 10, the day of the Lord is the destruction of the earth at the end of the millennium, when the earth will be burned with fire. అక్కడ ప్రభు దినమని ఉందండి, రైట్. 2వ పేతురు 3వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో ప్రభు దినమని ఉంది. ఆ రోజు మరి దేవుడు మరి 1000 ఏళ్ల రాజ్య పరిపాలన తర్వాత అంత నాశనం చేస్తాడు, రైట్. తర్వాత 2వ తెస్సలోనిక రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో ద డే ఆఫ్ క్రైస్ట్ అని ఉంది. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏమంటే, డే ఆఫ్ క్రైస్ట్ అనేది ర్యాప్చర్ కు సంబంధించింది, కానీ ఇక్కడ రాయబడిన డే ఆఫ్ క్రైస్ట్ అనేది శ్రమల కాలానికి సంబంధించిందండి. అందుకనే నేను చెప్పిన బిగినింగ్ లో, ఇన్ ద బిగినింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ టోల్డ్, whatever the day of Christ which is written, in some context it is meant for a believer, in some context it is also meant for the unbelievers. So it literally never means day of Christ means always rapture, but it is also the end which takes place. Andukane in 2 Peter, what I call 2 Thessalonians chapter 2 verse 2, it is called the day of Christ. This day of Christ is different from the day of Christ which is mentioned in Philippians 1:6 and 1:10 and Philippians 2:60 and 1 Corinthians 1:8 and 1 Corinthians 5:4
and 2 Corinthians 1:14, these are all different. But whereas in 2 Thessalonians chapter 2 verse 2, the day of Christ relates to the world when Christ comes on to the earth with his bride to put an end to the tribulations and to save Israel country, right? Then 2 Peter chapter 3 verse 10, here also it is written day of the Lord. And this day of the Lord is written for the destruction at the end of the millennium. So again there is a distinction on what you call. Kabatti, the term the day of the day, that great day, that day occurs more than 75 times in the Bible. ఆ దినము, ఆ రోజు, ఆ మహా గొప్ప దినము, ఆ రోజు అన్నప్పుడు, ఆ దినము అన్నప్పుడు ఇదంతా రెండవ రాకడలో క్రీస్తు ప్రభు వచ్చే దినాలకు గుర్తు. అర్థమైందంటే అది. అదే మనకు జెఫన్యా చాప్టర్ 1 వర్స్ 14-15 లో నియర్ ఇస్ ద గ్రేట్ డే ఆఫ్ ద లార్డ్ అని ఉంది. ప్రభు దినము సమీపముగా ఉందని. ఈ ప్రభు దినము ఎత్తబడడం కాదు, ఇది ఇశ్రాయేలీయుల కొరకు దేవుడు ఒలీవల కొండ పైన కాలు పెట్టే దినం. అట్లే ఆమోస్ 5:18 కూడా రైట్, అలాస్ యూ హూ ఆర్ లాంగింగ్ ఫర్ ద డే ఆఫ్ ద లార్డ్. ఇక్కడ కూడా అంతే, యెహోవా దినమని ఉంది, ప్రభు దినమని ఉంది. పాత నిబంధనలు అయితే యెహోవా దినమని ఉంది. సో ఆమోస్ 5:18 రాసింది ఈ రెండవ రాకడ, అది యేసు ప్రభు సంఘంతో వచ్చే రాకడ గురించి రాసిన. అట్లనే యెషయా 13:6 రైట్, ఇక్కడ కూడా అంతే, ద డే ఆఫ్ ద లార్డ్ ఇస్ నియర్. ఇది కూడా ఇశ్రాయేలీల కోసం, వాళ్ళని సేవ చేయడానికి కోసం దేవుడు సంఘంతో ఒలీవల కొండపైన కాలు పెట్టే రెండవ దినం, అది రెండవ రాకడ దినం. సో రెండవ రాకడ దినాన్ని మనం యెహోవా దినము, ప్రభు దినం అని ఉంది. అట్లనే హెచ్కేల్ 33 ఫర్ ద డే ఈస్ నియర్, ఆ రోజు సమీపంగా వస్తున్నది అని చెప్పడంలో అర్థం ఏంటంటే రెండవ రాకడ. అట్లనే 2 పేతురు 3:10 బట్ ద డే ఆఫ్ ద లార్డ్ విల్ కమ్ లైక్ ఎ థీఫ్. ఇక్కడ డే ఆఫ్ ద లార్డ్ అనేది మళ్ళా డే ఆఫ్ క్రైస్ట్. కాబట్టి సందర్భానుసారంగా ఈ డే ఆఫ్ క్రైస్ట్, డే ఆఫ్ ద లార్డ్, డే ఆఫ్ గాడ్ అనేది అర్థాలు మారిపోతూ ఉంటాయి. ఒక మెచ్యూర్డ్ విశ్వాసి, బైబిల్ బాగా చదివి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ప్రేరేపింపబడిన విశ్వాసి చక్కగా వీటన్నిటిని అర్థం చేసుకుంటారు. సో నెక్స్ట్ సెషన్ లో మనం దీని గురించి కొంత కంటిన్యూ చేసి అప్పుడు మన నెక్స్ట్ టాపిక్ మనం వెళ్దామండి. కాబట్టి సో వాట్ ఎవర్ ద డే ఆఫ్ క్రైస్ట్, డే ఆఫ్ ద లార్డ్, డే ఆఫ్ గాడ్, డే ఆఫ్ జెహోవా క్యారీస్ different meanings at different contexts of the reading of the word of God. Generally, it is spoken as day of Christ is rapture, day of the Lord is second coming. But certain what you call texts of the Bible also change vice versa. With it, a wise man of God, a believer, if he is anointed by the Holy Spirit and read the word of God, then he can understand what the text says. Slightly it dilly-dallies the what you call it becomes the other way also, that one has to try to understand. So in generally speaking, day of Christ is rapture, day of the Lord is second coming, day of our God is second coming, that day is second coming, the day is second coming, the great day is second coming, day of God is second coming, day of Jehovah is second coming, but day of Christ is rapture. These two things are very clearly written in Matthew's Gospel chapter 24. కాబట్టి క్రీస్తు దినం అంటే ఎత్తబడేది, యెహోవా దినము, దేవుని దినము, ప్రభు దినం అంటే రెండవ రాకడ. రెండవ రాకడ గురించి బిలీవరు పెద్దగా దాని గురించి పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నువ్వు నేను ఎత్తబడితే ఆటోమేటిక్గా రెండవ రాకడలో ఆయనతో పాటు భూమి పైన కాలు పెడతావు, పెట్టి 1000 ఏళ్ల రాజ్యంలో పరిపాలిస్తావు. నువ్వు ఎత్తబడకపోతే ఇంకా కష్టపడతావు. అప్పుడు రెండవ రాకడ గురించి వేచి ఉండాల్సి ఉంటుంది, అది వేరే ఇష్యూ ఉంది. కాబట్టి నేను చెప్పేది ఏమంటే, ఒక విశ్వాసి భయంతో వణుకుతో తన రక్షణ కొనసాగించుకుంటూ ఉంటే తప్పకుండా ఎత్తబడే గ్రూపులో ఉంటాం. అంటే క్రీస్తు దినముకు మనం వేచి ఉండాలి. ఎప్పుడైతే ఎత్తబడతామో ఆటోమేటిక్గా రెండవ రాకడలో మనం భూమిపైకి వస్తాం మహిమా దగ్గర. దేవుడు తన వాక్యాన్ని దీవించి ఈ విధంగా మనం మరి ఎత్తబడడం కొరకు మనల్ని మనం పరీక్షించుకుందాం గాక.